ఇప్పుడు అక్కడ ప్రజలే తిరగబడుతున్నారు పాకిస్తాన్ ప్రభుత్వమే. దానికి సంబంధించిన వార్ అండ్ బిగ్ బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నారు. పాకిస్తాన్ ప్రభుత్వంపై ప్రజలు తిరగబడ్డారు. సోషల్ మీడియాలో పాకిస్తాన్ ప్రభుత్వంపై తీవ్రమైన విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు. ఇండియన్ డ్రోన్లు పాకిస్తాన్లోకి వచ్చాయంటూ ఆగ్రహాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పాకిస్తాన్ ప్రభుత్వం చేతకాని దానిపై అయిపోయిందా? పాకిస్తాన్ ప్రభుత్వం ఎందుకు అబద్ధాలు చెబుతోందంటూ స్థానికులు ఆగ్రహాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు. భారత్ దాడి విషయంలో పాకిస్తాన్ నిజాలు బయట పెట్టట్లేదని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు వాళ్ళు. సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది ఓ వీడియో. మొదట మా పొలిటీషియన్స్లపై దాడులు చేయాలంటూ వాళ్ళు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారంటే ఏ స్థాయిలో అక్కడ తిరుగుబాటు మొదలైందో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. మరి ముఖ్యంగా అక్కడ ఆ పొలిటీషియన్స్ని చంపేయండి, వాళ్ళ వల్లే మాకు దరిద్రం, వాళ్ళ వల్లే మేము బాధపడుతున్నాం, వాళ్ళ వల్లే ఇంతటి దుర్మార్గమైన పాలన మాకుంది, మరి ముఖ్యంగా చేతకాని వాడైపోయాడు మా ప్రధానమంత్రి అంటూ కూడా పాకిస్తాన్ మంత్రులు పాకిస్తాన్కి సంబంధించిన నేతలే చెప్తున్నట్టు అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఈ నేపథ్యంలో పాకిస్తాన్లో ఇది నేనంటున్న మాట కాదు, వాళ్ళంతా వాళ్ళంటున్న మాట. ఒక్కసారి పాకిస్తాన్ వాసులు ఏమంటున్నారు, వాళ్ళ ప్రభుత్వం గురించి, వాళ్ళ దేశం గురించి ఎంత గొప్పగా సోషల్ మీడియాలో చెప్తున్నారు మీరే చూడండి. इंडिया वालों एक काम करो, सबसे पहले तो हमारे ये किस किस्म के पॉलिटिशियंस हैं, इनके घरों में ड्रोन्स मारो, पाकिस्तानी अवाम आपको सल्यूट करेगी. खाजा साहब भी CNN में जाके इंटरनेशनल बेइज्जती करवा रहे हैं. डिफेंस मिनिस्टर होके कह रहे हैं हमारी सोशल मीडिया पे देख लें, आप हमारे छोड़े उनके सोशल मीडिया पे देख लें, हमने उनके जहाज गिरा दिए हैं. पूरी दुनिया राफेल की कंपनी, जो कंपनी है जिसके राफेल तैयारे हैं, वो कह रहे हैं, इंडिया कह रहा है. आप डिफेंस मिनिस्टर, आप इंटरनेशनल जाके जलील हो रहे हैं जी सोशल मीडिया पे. सोशल मीडिया, विकीपीडिया, इंटरनेट इज नॉट अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. अगर आपको लगता है कि आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया होगा तो फिर तो पीका एक्ट सबसे पहले आप पे लगना चाहिए. और दूसरा, क्या कसम से कल तक हम इतना जश्न मना रहे थे, हमने उनके तैयारे गिरा दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, और ड्रोन घर में घुस के आके उन्होंने मार दिया. इधर से हमारी आवाजें ही नहीं निकल रही. भाई हमारी फोर्स तो लड़ी रही है, वो तो ड्रोन उनके फेंक ही रही है. पॉलिटिकल लीडरशिप ने फैसला लेना होता है. हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप, राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं हमने उनके गिरा तो दिए जहाज, अब हम उससे क्या बदला लें, हमने तो ले लिया ना, हमने जो कर दिया, अब जब वो करेगा तो फिर देखी जाएगी. कर दिया उन्होंने. आ गए आपके वो लाहौर तक, कहा जा रहा था जी लाहौर तक नहीं आएंगे, पिंडी, लाहौर, कराची, हर जगह उन्होंने अटैक कर छोड़ा है, चाहे ड्रोन से ही किया. भाई हु द हेल आर दे? वो कैसे ड्रोन से भी अटैक कर सकते हैं? वो नहीं अटैक कर सकते क्योंकि हम एक आजाद मुल्क हैं. अगर हम आजाद नहीं है तो फिर तो हम फलस्तीन हुए. यही कर रहे हैं. लानत है भाई, हम आजादी, हमारी आजादी पे भी लानत है कि हम तो फिर आजाद ना हुए कि हमने फिर हर किसी को कहना अच्छा जी आए जी हमारे सर पे जूतियां मारे और चलते जाएं. हमारी लीडरशिप को गैरत ही नहीं आ रही. और जिसको आपने अडियाला में बैठा, अब तो मैं कहती हूँ उसको वाकई बाहर निकाल दें, उसको बाहर निकालें ताकि वो बाहर आके पूरी दुनिया को बताए कि CNN पे कैसे इंटरव्यू देना है. और अगर कोई आपको टफ क्वेश्चन आता है, हैरान हूँ ख्वाजा साहब और राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ, यार ये किस किस्म के मंजे हुए सियासतदान है, ये नहीं कर सकते. हद है. वैसे अजीब बात है कसम से, हमारी लीडरशिप क्या कर रही है. एक बार दबंग तरीके से, और कुछ नहीं, हमें आवाम को खुश करने के लिए जरा चीखें चलाएं, जरा मारे गीदर बपकियां ही मार दे, हम तो खुश हों कि उनके मीडिया में भी चले कि हाँ जी वहां के प्रधानमंत्री ने ये कह दिया. రైట్, అది వాళ్ళ ఆగ్రహం వాళ్ళ మాటల్లో కట్టలు తెంచుకుంటోంది. వాళ్ళు ఏమంటున్నారు, ఒక్కొక్క డ్రోన్ని మా రాజకీయ నాయకుల్లో ఇళ్లలోకి పేల్చిపడేయండి ఫస్ట్, ఆ తర్వాత చూద్దామంటున్నారు. ఇంకా ఏమంటున్నారంటే, ఇటు ఖ్వాజా ఆసిఫ్ పాకిస్తాన్ రక్షణ శాఖ మంత్రి, నువ్వు నిజంగా రక్షణ శాఖ మంత్రి అయినా మరి ముఖ్యంగా ఇంటర్నేషనల్ ప్లాట్ఫామ్కి వెళ్ళి ఏం మాట్లాడుతున్నావు, నీ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సోషల్ మీడియానా, సిగ్గులేదంటూ వాళ్ళు ఇక్కడ ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఇంకేమంటున్నారంటే, మన ఇళ్లలోకి వచ్చి వాళ్ళు దాడులు చేస్తూ ఉంటే భారత్ను ఉద్దేశించి అంటుందన్నమాట అమ్మాయి. ఇళ్లలోకి వచ్చి భారత్ డ్రోన్లతో దాడి చేస్తూ ఉంటే మీరేమైపోయారు, మీరంతా ఎక్కడికి పోయారంతా, మన రక్షణ వ్యవస్థ ఏమైపోయింది అంటూ పాకిస్తాన్ పౌరులే పాకిస్తాన్ను ప్రశ్నిస్తున్నారు, నిలదీస్తున్నారు. ఇటు పొలిటికల్ వాళ్ళంతా ఏమైపోయారు, రాజకీయ నాయకులంతా, రాజకీయ నేతలంతా ఏమైపోయారు, ఎందుకు మాట్లాడటం లేదు, ఏమంటే వాళ్ళ విమానాలని పేల్చేస్తా, వాళ్ళ డ్రోన్లని పేల్చేస్తా ఉంటున్నారు, మాట్లాడితే వాళ్ళు దాడి చేస్తున్నది మళ్ళీ దాడి చేసి చెప్తా ఉంటున్నారు, అంతేగాని కాంక్రీట్గా ఎందుకు అడుగులు వేయలేకపోతున్నారు అంటూ ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఇంకా ఏమంటున్నారో తెలుసా, మన లాహోర్లోకి వచ్చారు, రావల్పిండిలోకి వచ్చారు, కరాచీలోకి వచ్చారు, ఎంత చేస్తున్నా ఎందుకు చూస్తూ ఊరుకుంటున్నారు, ఎందుకు వాళ్ళ ప్రధాని మాట్లాడుతున్నాడు గట్టిగా కానీ మన ప్రధాని ఏడి ఎందుకు మాట్లాడటం లేదు. ఇలాంటప్పుడు బయటకు వచ్చి మాట్లాడినప్పుడు వీళ్ళు రాజకీయాల్లో ఉంటే ఎంత, ఊడితే ఎంత,
ప్రభుత్వం మారిపోండి, గద్దె దిగిపోండి, వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చేయండి, కనీసం వాళ్ళేమైనా చేసే ప్రయత్నం చేస్తారేమో అంటూ కూడా ప్రశ్నల వర్షాన్ని, దాంతోపాటు మరికొన్ని క్వశ్చన్స్ని రైజ్ చేస్తోంది ఆ అమ్మాయి. ఈ నేపథ్యంలో పాకిస్తాన్లో ప్రస్తుతం ఎటువంటి అస్థిరత ఉంది, అక్కడ ప్రజలు ఎటువంటి తిరుగుబాటు వస్తోంది, ఆ తిరుగుబాటు ఎక్కడికి దారితీసే అవకాశం ఉంది తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. మా ప్రతినిధి కృష్ణమోహన్ అప్డేట్స్ అందించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారు. కృష్ణమోహన్, ఇటు మారుతున్న పరిణామాలు చూస్తున్నాం. పాకిస్తాన్ పౌరుల్లో ఇప్పుడు తిరుగుబాటు ప్రారంభమైంది, అక్కడ అస్థిరతను వాళ్లే వెలగక్కుతున్నారు. ఎటువంటి పరిణామాలు చోటు చేసుకునే అవకాశం ఉంది పాకిస్తాన్లో? ఇదే విషయాన్ని మనం దాదాపుగా 2 రోజుల నుంచి మాట్లాడుకుంటూనే ఉన్నాం. బేసిక్ గా పాకిస్తాన్ ప్రజలు పూర్తి కూడా పాకిస్తాన్ సైన్యం మీద దాడి చేశారు. నిన్న రాత్రి చాలా మందికి తెలియని విషయం ఏంటంటే, పాకిస్తాన్ ప్రజలు పాకిస్తాన్ సైన్యం మీద లాహోర్ లో కావచ్చు, ఇస్లామాబాద్ లో కావచ్చు, చాలా ప్రాంతాల్లో తరిమి కొట్టిన పరిస్థితి ఉంది. అంటే వాళ్ళ సైన్యాన్నే పాకిస్తాన్ ప్రజలు దాడి చేసిన పరిస్థితి. ఈ అమ్మాయి మాట్లాడేది జనరల్ ఇష్యూ. అదే నేనే దాని పెద్ద సీరియస్ గా తెలుసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఇట్లాంటి వాళ్ళు చాలా మంది మాట్లాడారు. అక్కడ పాకిస్తాన్ సైన్యాన్నే పాకిస్తాన్ ప్రజలు తరిమి కొడుతున్నారు అని అంటే దాని అర్థం ఆ సీరియస్నెస్ అర్థం చేసుకోవాలి. అసలు సీరియస్ గా పబ్లిక్ లో కావచ్చు, లేకపోతే పాకిస్తాన్ ప్రజల్లో ఎంత పాకిస్తాన్ సైన్యం మీద ఎంత వ్యతిరేకత ఉంది, అక్కడ ఉగ్రవాద వ్యవస్థ మీద వాళ్ళకి ఎంత వ్యతిరేకత ఉంది అనేది అఫ్కోర్స్ మేబీ వాళ్ళు పాకిస్తాన్ ని ప్రేమించచ్చు. ఖచ్చితంగా ఎవడైనా ఏ దేశాన్నైనా ప్రేమించే పరిస్థితి ఉంటుంది. కానీ పూర్తిగా కూడా నిజంగా నేను రక్షణ శాఖ మంత్రి ఆ సీనియర్ ఇంటర్వ్యూలు చేసిన మాటలు, నాకు మీకే దాడులు చేశారు, మీరు ఫ్లైట్లు 4 కూల్చాం, మీ దగ్గర ఎవిడెన్స్ ఉందా? మీరు ఆ మాట నాకు ఇంట్రెస్టింగ్ మాట గుర్తొచ్చింది. ఈ సదరు రక్షణ శాఖ మంత్రి, సో కాల్డ్ డిఫెన్స్ మినిస్టర్, వాళ్ళ పార్లమెంట్ లోని వాళ్ళ చట్టసభలో ఏమంటున్నాడో తెలుసా? ఎందుకు మీరు డ్రోన్లను కోల్చలేకపోయారంటే మన లొకేషన్స్ని ఎక్కడ గుర్తుపట్టేస్తుందని చెప్పి కోల్చలేకపోయామని చెప్పి సదరు సో కాల్డ్ డిఫెన్స్ మినిస్టర్ వాళ్ళ చట్టసభలో చెప్పుకొచ్చాడు. ఎంత హాస్యాస్పదం ఇది! ఆ విషయంలో అతను టెక్నికల్ ఇష్యూ ఇది, నేను దాని గురించి మాట్లాడలేదని వాళ్ళ పార్లమెంట్ లో చెప్పాడు అతను. అంటే బేసిక్ గా ఇదే విషయాన్ని వాళ్ళు అడిగినప్పుడు ఇది సోషల్ మీడియాలో జరుగుతుంది. మీ దగ్గర ఎవరే ఒక విమానానికి కొలిచావు, భారత విమానాన్ని కొలిచావని నువ్వే చెప్తున్నావు. ఒక రక్షణ శాఖ మంత్రిగా నువ్వు ఆ విషయమే చెప్తున్నావు. మరి చెప్తున్నప్పుడు నువ్వు ఆ ఎవిడెన్స్ చూపించాలి కదా. అవును, ఆ ఎవిడెన్స్ నీ దగ్గర ఉండాలి కదా. మీ దగ్గర నీకంటూ ఒక వ్యవస్థ ఉంది కదా. పాకిస్తాన్ లో ఒక వ్యవస్థ ఏడ్చింది కదా. ఆ వ్యవస్థ ఏడ్చినప్పుడు ఆ వ్యవస్థలో ఉన్న దానికి నీ దగ్గరికి రావాలి కదా. అది నా దగ్గర లేదు, సోషల్ మీడియాలో చెప్తాం. అంటే సోషల్ మీడియాలో ఏం చెప్తే అది మాట్లాడతారా? అసలు ఈ రోజు కూడా మనం చూస్తుంటే ఇది టెక్నికల్ ఇష్యూ, నేను ఒప్పుకుంటున్నాను, మనం ఏం చేయలేకపోయాం, ఇది టెక్నికల్ ఇష్యూ, దాని గురించి నేను తర్వాత మాట్లాడతానని చెప్పి మాట్లాడతాను. అటువంటి అంటే ఇట్లాంటి వేస్ట్ అందరూ అక్కడ రక్షణ శాఖ మంత్రులు, లేకపోతే మంత్రులు, సెంట్రల్ మినిస్టర్లు, తర్వాత యుద్ధానికి సిద్ధమయ్యే వ్యక్తులు. అందుకే అమ్మాయి మామూలుగా ఇట్లా అసలు ఎట్లా కాదు, ఇండియా మీద అది చేయకూడదు, ఫస్ట్ విలన్ గా టార్గెట్ చేయాల్సింది. ఎక్కడైతే పాకిస్తాన్ లో ప్రజా మంత్రులు అంటే